हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀ जमात ਵਿੱਚ। गल करते हैं ਆਪਾਂ अगले गुरु की, गुरु अमरदास जी की। गुरु अमरदास जी ने 18 रागां दे विच बाणी रची हुई है, तो ये राग भी मैं लिखते सीगे, इन्हों भी तुसीं याद रखियो माड़ा जा। हाँ, अगे आपां काम की गल आपां करनी है। सलोक कबीर विच 220 नंबर सलोक है जिहड़ा वो साडे गुरु अमरदास जी का है। विच ना मैं जगह छड्डी भी, अगर कुछ ऐड करना हो तुसीं आपदे वल्लों तां वो तुसीं ऐड कर लिओ। मैं तो वही दसूँगा तुहानूं जिहड़ी एग्जाम की दृष्टि तो महत्वपूर्ण जिहड़ी मैनूं लगूगी। बाकी तुसीं अपने हिसाब नाल ऐड भी करना, 11वीं वाली बुक दे विच दे रखिआ। हाँ जी, लो जी, सलोक है जिहड़े कुल भगत कबीर जी दे वो है जी 243। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 220 नंबर सलोक है जिहड़ा ਉਹ हैगा गुरु अमरदास जी का। याद रखियो इस गल नूं। बाबे फरीद जी के सलोकां विचों 5 सलोक आपां नूं पता ही है गुरु अमरदास जी का जिक्र हो चुके हैं। 13, 52, 104, 122 ते 123 नंबर। हुण तुसीं ये गल चेते रखनी है। देखो इत्थे मैं 2 गल्लां लिखियां। 52 नंबर सलोक है जिहड़ा बाबा फरीद के सलोकां विचों 52 नंबर गुरु अमरदास जी का ਉਹ रामकली की वार दे विच भी दर्ज किया होया जिहड़ी गुरु अमरदास जी की है। उस तो बाद 123 नंबर सलोक है जिहड़ा वो वडहंस की वार जिहड़ी गुरु रामदास जी की है वो दर्ज है। 2 ही गल्लां याद रखियो। सलोक 12 ते वधीक विच 67 सलोक आपां पढ़े सीगे गुरु अमरदास जी के। मारू सोले है जिहड़े 24 है। सोले का इत्थे अर्थ दिता सोडस पदी, 16 पदियां का एक समूह, उसनूं सोले कहा जाता। मैं तुहानूं दस्सिआ सीगा है ना। हुण तुसीं इत्थे चंगी तरह याद रखियो। सोले का शाब्दिक अर्थ सोडस पदी जिन्हों हिंदी च कहने आपां 16 पदियां का समूह। हुण आ गई जी पट्टी गुरु अमरदास जी की लिखी हुई है जिहड़ी गुरु नानक देव जी की पट्टी है, एक गुरु अमरदास जी की है। सारियां दा हालांकि जिक्र आ जाऊगा अगे। हाँ, आसा राग दे विच गुरु अमरदास जी ने भी लिखी है। अच्छा, ये मैं ना गुरु नानक देव जी वाली लिखती। आ देखो इत्थे लिखिआ गुरु नानक वाली है, ये मेरे तो भुलेखे नाल लिखी गई सी। चलो गुरु नानक देव जी वाली पट्टी देख लेने आपां की लिखिआ। गुरु नानक देव जी वाली है भैया, ध्यान रखियो। गुरु अमरदास जी की नहीं, अंकित हो गई विच मेरे तो बाय मिस्टेक। पट्टी पंजाबी का सुतंत्र काव्य रूप है जी। गुरमुखी के 35 वर्णों के उपर आधारित वर्तमान गुरमुखी के क्रमानुसार अखर स्थान के नाल नहीं है। ये पट्टी है जी वर्तमान के ऊड़ा ऐड़ा ईडी ससा क्रम बनता है। ये डाढ़ा अखर भी वरत्या। अखीर में अपने आप को गुरु नानक देव जी ने शायर कहा पट्टी दे विच, पट्टी बाणी दे विच। ये सह अखर तो शुरू होंदी है। वैसे तो अपनी गुरमुखी वर्णमाला ऊड़े तो शुरू होंदी है, पर पट्टी जिहड़ी रचना है वो सस्से तो शुरू है। 35 पौड़ियां हैं। अंतिम अखर है जिहड़ा ऐड़ा है। ध्यान रखियो, ये प्रश्न पूछ लैंदा हुंदा है। पहला अखर किहड़ा है इहदे विच पट्टी दे विच? पहला अखर शुरू कित्थों होंदी है? सस्से तो, ते खत्म होंदी है ऐड़े तो। गुरु अमरदास जी की भी दे रखी अगे की है। राग आसा दे विच 18 पदे है। 2 पट्टियां दा अखर है जिहड़ा वो क्रम अनुसार पट्टियां दा जिहड़ा अखर क्रम है वो एक समान नहीं है। 25 अखरां का उच्चारण गुरमुखी लिपि के अनुसार है गुरु अमरदास जी के 18 पदियां दे विच। ते जिहड़ी हैगी आ गुरु नानक देव जी की पट्टी वो 35 पौड़ियां दे विच। हुण आ गई जी अलावणियां, ये पढ़ ही चुके हैं। 4 आ वडहंस राग दे विच, 7 वारा 20 पदे आ बिलावल राग दे विच। वार सारे पढ़ांगे आपां। आनंद साहिब 40 पदे आ रामकली राग दे विच। हुण घोड़ियां की गल करते हैं। घोड़ियां लोक गीत है जी जो इस्त्रियां के द्वारा विआह तो कुछ दिन पहला लड़के वालियां दे घर गाया जाना शुरू किया जाता है। गुरु रामदास जी ने इस लोक काव्य रूप को अध्यात्मक खेत्र में वरत्या है। घोड़ी नूं देह दा रूप कहा है। वडहंस राग विच 6 छंत, जिन्हां विचों 5वें ते 6वें छंत नूं घोड़ियां सरलेख अधीन दर्ज किया गया। एक प्रतीकात्मक रचना है जी। ये है जिहड़ी ये साडे गुरु अमरदास जी की रचना है घोड़ियां। हाँ जी, घोड़ियां की गल आपां कर चुके हैं जी। हुण आपां गल करते हैं गुरु रामदास जी की। हाँ जी, ध्यान रखना है गुरु रामदास जी की रचना है घोड़ी है जिहड़ी। हाँ, घोड़ियां गुरु रामदास जी बारे पढ़ रहे हैं आपां, अगे पढ़ते हैं। आजो जी। 30 रागां दे विच रचना की हुई है जैजावंती राग नूं छड्ड के। हाँ, अगे गल करते हैं। सब तो पहला 30 रागां की वरतों करने वाले कौन है? गुरु रामदास जी है। ध्यान रखियो, थोड़ा जिहा प्रश्न अड्ड जा बनता सी भी सब तो पहला 30 रागां की। उस तो पहला 3 गुरु होए, तिन्हां ने 30 रागां की वरतों नहीं की है। पर गीत काव्य लिखण वाले, पर गीत मतलब गीत दे नाल संबंधित, गाए जाण दे नाल संबंधित, संगीत दे नाल संबंधित लोक गायन शैलियां की वरतों की है। किहड़ियां किहड़ियां? पहरे वणजारा करहले घोड़ियां लावां
ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਾਰਤਕਨੁਮਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 3-4 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਰਤਕਨੁਮਾ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਾਰਤਕਨੁਮਾ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਊਗਾ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਢੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੀਰਘੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 7 ਫੇਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਦੂਜੇ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਖਰ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਛੰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਪਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਣਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੀਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 6 ਪਦੇ ਆ। ਹਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਤੁਕਾਂ, ਹਰ ਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਣਜਾਰਾ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਣਜਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ 14 ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ 67 ਹੈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਗਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਬੋਲੇ 11 ਹੈ। ਚੌਬੋਲੇ 11 ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ 11। 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੌਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਬੋਲੇ, ਚੌ ਮਤਲਬ 4, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਸਮਣ, ਮੂਸਣ, ਜਮਾਲ ਤੇ ਪਤੰਗ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। 210, 11, 14, 209 ਤੇ 221 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਵਈਏ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ 22 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੁੱਤੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੁੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਛੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਛੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਟ ਰੀਤੂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਬਸੰਤ, ਗਰੀਖਮ, ਬਰਖਾ, ਸ਼ਰਦ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਤੇ ਹਿਮਕਰ। ਹਰ ਛੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। 8 ਛੰਤ 16 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। 16 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਦੂਣੀ 16 ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਛੰਤ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਨ ਵਾਲਾ ਛੰਤ ਆ। ਹੋ ਗਏ ਨਾ 8। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਛੰਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਪਨ ਛੰਤ ਹੋ ਗਏ। 12 ਮਾਹ ਦੇ 14 ਪਦੇ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 12 ਮਾਹ ਰਚਨਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 17 ਪਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 14। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਨ ਵਾਲਾ, ਵਿੱਚ 12 ਆ ਗਏ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਇਹ 4 ਪਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 56 ਪਦੇ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਥਿੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। 17 ਪਦੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਅਤੇ ਥਿੱਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ 56 ਪਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਥਿੱਤੀ ਦੇ 17 ਪਦੇ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ,
ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਛਾਪ ਲਾਉਣੀ, ਅਖੀਰ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 2 ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਸਲੋਕ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ 4 ਤੁਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫੁਨਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਫੁਨਹੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਫੁਨਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਨਹ, ਪੁਨਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੁਨਹੇ। 23 ਪਦੇ ਆ, 4-4 ਤੁਕਾਂ ਦੇ। ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੋਧਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਫੁਨਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਚੇਤ ਤੋਂ ਮਾਘ ਤੱਕ ਵਿਯੋਗ ਅਵਸਥਾ, ਫੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਅਵਸਥਾ। ਬਿਰਹੜੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਰਹੜੇ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਛੰਤਾ ਕੀ ਜੱਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਨ 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਬਿਰਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਰਹਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੋੜਾ। ਰਹਾਓ ਬਾੜੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀ ਹੈ ਬਿਰਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫੁਨਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਰਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਅੰਜਲੀਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ। ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਲੀ ਅੰਜਲੀਆ। ਅੰਜਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਲੀ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ। ਅੰਜਲੀਆ ਹੱਥ, 2 ਹੱਥ। ਵੈਸੇ ਅੰਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੁੱਲ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 2 ਚੌਪਦੇ ਆ, 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ 1 ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ। ਬਿਰਹੜੇ 3 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਣਵੰਤੀ 1 ਚੌਪਦਾ ਹੈ ਸੂਈ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੌਪਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਚੱਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਚੱਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਰੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਦੇ ਆ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਅੰਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਹੀ ਚੌਪਦੇ ਆ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਪਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਚੌਪਦਾ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਚੌਪਦਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ। ਅੱਜ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 10-10 ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ 8-8 ਪਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1920 ਤੁਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1922। ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੜਵੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਲੋਕ। ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾਲ 3 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 2-2 ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਤੇ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾਲ 4 ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਸੂਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 59 ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਰਾਗਬੱਧ ਹੈ। 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। 57 ਸਲੋਕ ਦੋਹਰਾ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਗ ਅਧੀਨ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ 2 ਤੁਕੀ ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 38ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੋਰਠੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 57 ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਰਠਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੱਦ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਸੱਦ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਪੁਕਾਰਨਾ। 6 ਚਰਨ ਜਾਂ 6 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਸ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।
छंद सिर्फ याद रखियो हुलास छंद है, क्योंकि ये नहीं सवाल तुहाडा, सिर्फ हुलास छंद है। हर पदे विच 6-6 तुका है। गुरु अमरदास जी अपने अंतिम समय गुरु रामदास जी नूं गुरगद्दी देने वेले जो उपदेश दिंदे आ, वो उपदेश सद बाणी दे विच अंकित है। रवायत अनुसार गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब जिहड़ी बाणी रची है तीजे पातशाह ने, वो बाबा सुंदर जी के जन्म मौके रची सी, अपने पड़पोते के जन्म समय। सो ये बाबा सुंदर जी ने एक रचना रची है सद, जदों उन्हां दे पड़दादा गुरु रामदास जी की चढ़ाई, गुरु रामदास जी डैथ के बिल्कुल नेड़े है, मृत्यु समय के नेड़े है, उदों यह रचना की गई है। गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी ने चौथे गुरु ने एक उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश रामकली सद सिरलेख अधीन गुरु ग्रंथ साहिब जी के रामकली राग के अंकित है। हाँ जी, लो जी, काफ़ी गल्लां क्लीयर हो गई अपनिया। वीडियो अपनी हैगी है ये, हाँ 15 मिनट, हजे तो होर भी गल अगर रह गई तो आप कर रहीए, अगर कुछ रह गया तो आ भी गल अपनी होगी। अध्यात्मक वारां की गल होगी, याद कर लियो भी इन्हों बारी बारी ना याद करी जाए तुसी, बस और कोई गल नहीं। आ भी अपनी गल क्लीयर होगी। हाँ लो जी, आ सारियां रचनावां आ जरूरी सी होया है तो पहरे। हाँ पहरे, पहरियां की रचना देखो किहड़े किहड़े ने कीती है, देख लो। हाँ जी, पहरे तो भाव हुंदा दिन या रात का चौथा भाग, उसनूं कहा जाता है पहरा, चौथा भाग, दिन या रात का चौथा भाग। श्री राग अधीन कुल 4 पहरे है। पहर तुहानूं वैसे दस्सिया ही होया शब्द है ना, पहर शब्द का की मतलब होंदा। हाँ, श्री राग अधीन कुल 4 पहरे रचे है, श्री राग दे विच रचे गए हैं पहरे कुल 4 है। 2 गुरु नानक देव जी दे, 1 गुरु रामदास, 1 गुरु अर्जन देव जी का। गुरु नानक देव जी के पहरे का बड़ा जरूरी है आपां नूं। पहला पहरा दे विच गर्भ, बाल, जवानी ते बिरध अवस्था का जिक्र है। दूजे पहरे दे विच बाल, जवानी, प्रौढ़ ते बिरध अवस्था का जिक्र है। अड अड जा दे रखा है ना, पहले पहरे दे विच गर्भ तो शुरू किया, दूजे पहरे दे विच बाल। खास करके गुरु नानक देव जी वाले ज़्यादा आप ध्यान च रखने हैं, वही मैं जिक्र किया इत्थे। हुण आ गया जी पड़ताल। गुरु पंजवें पातशाह की बाणी है पड़ताल। पड़ताल का शाब्दिक अर्थ की है, गुरु पंजवें पातशाह जी ने वरत्या इनू, गुरु चौथे पातशाह जी ने भी इस शब्द को वरत्या। पड़ताल का शाब्दिक अर्थ की है, इस तरह पूछ ले तो यदा मतलब है ताल का परत के बार बार आना, परतना मतलब वापस मुड़ के आना, ताल का उसनूं कहा जाता पड़ताल। एक होंदे है ना, मतलब वो आप पढ़ते हैं ना भी नाच सुर ताल है ना, उहदे विच ताल जिहड़ा ओह हुंदा। ਇਹਦਾ संबंध संगीत के नाल है। आसा महला 5वां घर 15वां पड़ताल एवें लिखा होंदा एक जगह ते। एक आउंदा नट पड़ताल महला 5वां नट नारायण राग विच। एक आउंदा सारंग महला 5वां घर 5वां दुप दे पड़ताल। पड़ताल शब्द एवें इस तरह आया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। मारू सोले कुल 62 सोले दर्ज है जी। 22 गुरु नानक देव जी दे, पंजां दे विच तां 15 पदे है। हुण सोले दे विच मतलब 16 पदे होने चाहिए, पर ये पूरा मतलब साडे गुरुआं ने इस नियम नूं फॉलो पूरी तरह नहीं किया। 16 कित्थे कित्थे आया देख लो भी। पहले 5 जिहड़े मतलब कुल गुरु नानक देव जी के नाम अधीन 22 जिहड़े मारू सोले दर्ज है। पंजां दे विच तां 15 ही पदे है, 12 दे विच 16 पदे ते पंजां दे विच 17 पदे है। किते घट भी है किते वध भी है, ध्यान रखियो, ये बहुत प्रश्न बनते हैं इत्थों। गुरु अमरदास जी के 22 सोले है, गुरु रामदास जी के 2 सोले है, ये तो ठीक है। चलो गुरु अर्जन देव जी के 14 सोले है, जिहदे विचों एक विच 9 ही पदे है, 4 दे विच 15 पदे है, 7 दे विच 16 है, एक दे विच 17 ते एक दे विच 21। ध्यान रखियो, सब तो घट पदे है जिहड़े ओह गुरु अर्जन देव जी के एक दे विच 9 है, ते सब तो वध भी गुरु अर्जन देव जी के 21 है। मारू सोले ही नाम है इहदा, 21 पदे 21 है, विच 16 नहीं है। 16 तक किते किते आए आ देख लो। 12 दे विच 16 है, गुरु नानक देव जी के 12 सोलिਆਂ दे विच 16 पदे आए हैं। गुरु अमरदास ते रामदास जी के सारिਆਂ दे विच ही आए। गुरु अर्जन देव जी के देख लो भी 7 दे विच ही 16 पदे आए। 52 अखरी, 52 अखरियाँ किन्नियां देख लो, 1 2 ते 3 है, 3 1 2 ही है, सॉरी 1 3 नहीं है, 1 2 ही है, 2 ही है। ध्यान रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 2 ही है 52 अखरियाँ बाई, 2 2 2 52 अखरियाँ। 1 कबीर जी, 1 गुरु अर्जन देव जी। 52 अखरी आ देख लो कबीर जी की, 1 गुरु अर्जन देव जी की। 52 अखरी कबीर जी की गौड़ी राग दे विच है। ये हैगे 45 पदे। 52 अखरी का मतलब हैगा देवनागरी वर्ण कर्मां के अनुसार अखरां की अध्यात्मक व्याख्या। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि, उहदे अनुसार
ਕੁੱਲ 34 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 31, 32 ਤੇ 33 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਦੀ। ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਪਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਦੂਕੜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। 52 ਅੱਖਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਕੁੱਲ 55 ਪੌੜੀਆਂ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਮ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। 56 ਸਲੋਕ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਚਨਾ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਵਰਣਾ ਕੈ ਤੋਂ ਵੈ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੜੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੱਟ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਿੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ 15 ਥਿੱਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਥਿੱਤਾਂ 3 ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥਿੱਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੌੜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੌੜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਿੱਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿੱਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਕ, ਫਿਰ 16 ਪਦੇ ਥਿੱਤੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 17 ਪਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਵਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਮਾਵਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਪਰਵਾ ਮਤਲਬ ਏਕਮ, ਪਰਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਏਕਮ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੱਕ ਥਿੱਤੀ ਕ੍ਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾ, ਏਕਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਥਿੱਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 20 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 17 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 20 ਪਦਿਆਂ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥਿੱਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਵੀ। 17 ਪੌੜੀਆਂ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਾਵਸ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ 2 ਰਚੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ 7 ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਵਾਰ 7 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਵਾਰ 7 ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਪਤਾਹ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਦ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ 7। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ 7 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ 7 ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸ਼ਨਿਚਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੁੱਲ 8 ਪਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਾਰ 7 ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਦੇ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰੰਭ ਵਾਰ 7 ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ 2 ਪਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। 8 ਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਪਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਪਦੇ ਵਰਤ ਲਏ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੇ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। 1389 ਤੋਂ 1409 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 123 ਸਵਈਏ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ 10 ਸਵਈਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ 10 ਸਵਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ 10 ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 10 ਸਵਈਏ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 22 ਸਵਈਏ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 60 ਸਵਈਏ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ 21 ਸਵਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ 123 ਬਣਦੀ ਹੈ। 123 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? 11 ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ, ਜਲ, ਪਕੀਰਤ, ਭਿੱਖਾ, ਸੱਲ, ਭੱਲ, ਨਲ, ਗਯੰਦ, ਮਥੁਰਾ, ਬਲ ਤੇ ਹਰਬੰਸ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 11 ਭੱਟ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 54 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸਹਾਰ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਾਲਪ, ਫਿਰ ਕੀਰਤ ਦੇ 8 ਹੈ, ਭਿੱਖਾ ਦੇ 2, ਸੱਲ ਦੇ 2, ਭੱਲ ਦਾ 1 ਹੀ ਹੈ ਸਵਈਆ, ਨਲ ਦੇ 16, ਗਯੰਦ ਦੇ 13, ਮਥੁਰਾ ਦੇ 14 ਸਵਈਏ, ਬਲ ਦੇ 5 ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਦੇ 2 ਸਵਈਏ। ਹੋ ਗਏ ਨਾ 123 ਸਵਈਏ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੰਨੇ ਸਵਈਏ? 10। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 10, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 22, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਵਈਏ? 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਕੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।